सलोक। बहु शास्त्र बहु सिमृति भेखे सर्ब ढंढोल। पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल। सतगुरु पातशाह जी ने इस पावन श्लोक अंदर सनातनी मत के धर्म ग्रंथां का जिक्र किया है। बहु शास्त्र बहु सिमृति। हिंदू धर्म के अंदर 6 शास्त्र ने जिन्हां अंदर धार्मिक रस्मां का जिक्र किया गया भी धार्मिक कर्म इस तरह करने ने, उन्हां दियां रौह रीतां दसियां ने। इसे तरह ही 27 सिमरतियां ने। उन्हां 27 सिमरतियां अंदर भी हिंदू धर्म के जिहड़े कानून ने ਜਾਂ कह लो जिहड़ी उन्हां दी मर्यादा है, जिवें सिख धर्म अंदर एक मर्यादा है अकाल तख्त साहिब तो प्रमाणित, उस मर्यादा के अनुसार सिख के सारे जीवन के जिहड़े ने कर्म ने, सिख की जिहड़ी रोह रीति है, मर्यादा है कि सिख का जीवन किहो जिहा होना चाहिए है। उनके जन्म तो लैके मरण तक के जिहड़े संस्कार ने वो किस तरह करने ने, उस मर्यादा विच दस्या गया है। जन्म संस्कार किवें है, अमृत संस्कार की मर्यादा किवें है, इस तरह आनंद कारज की जिहड़ी है वो मर्यादा किवें है। इस तरह ही जदों कोई जीव चढ़ाई कर जाता है तो उनकी जिहड़ी रस्म निभाउणी है वो किवें है, ये सारी मर्यादा विच दस्या गया है। हिंदू धर्म के अंदर भी कुछ मर्यादावां ने, जन्म दियाँ, मरण दियाँ, जां वो जनेऊ धारण करते हैं उदों दियां रौह रीतियाँ, वो सारियां सिमरतियां दे विच बयान कीतियां गईयां ने, या उन्हां नूं कर्म कांड भी कह दिंदे हां। गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह जी आखते हैं भी मैं इन्हां नूं चंगी तरह खोज के वेखिया है, इन्हां दी पड़चोल कीती है, इन्हां धार्मिक ग्रंथां नूं पहलां पढ़िया, वाचिया, एक एक नुकते नूं समझिया भी उस अंदर किहड़ी गल कीती गई है, किस संदर्भ च कीती गई है, ते की उस गल दे नाल मनुखता नूं की भला हो सकता है या की हासिल हो सकता है। तो महाराज ने एक तत्त कढ़िया है, बहु शास्त्र बहु सिमरती भेखे सर्ब ढंढोल। मैं खोज के ये सारियां नूं विचार करके वेख लिया है, तो एक नतीजे ते गुरु अर्जन देव महाराज पहुँचे हैं, पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल। हे नानक, ये सारे धार्मिक जिन्नियां भी रस्मां ने इन्हां अंदर लिखियां हुईयां, जिन्ने भी कर्म कांड ने, वो अकाल पुरख के नाम की बराबरी नहीं कर सकते। कहने तो भाव ये कि अगर कोई मनुख नाम जपदा है तो नाम नूं अपने जीवन में कमा लैंदा है, उस नाम की बराबरी ये जिन्ने भी धार्मिक रस्म या कर्म कांड ने ये बराबरी नहीं कर सकते। इन्हां सारियां तो उत्ते है परमात्मा का नाम। हुण वो धार्मिक ग्रंथां विच आए हुए जिहड़े कर्म कांड ने, जिहड़े समाज दे विच बड़े प्रचलित सन, जिहड़े लोग करते सन ते अज भी लोग कर रहे हैं, उन्हां दा भी जिक्र किया गुरु पातशाह जी ने भी आ करन वास्ते उन्हां नूं आखिया गया ते उन्हां ने कीते, पर करन तो बाद उन्हां नूं प्राप्ति की हुई कि ये कुछ करन तो बाद उन्हां नूं कुछ हासिल होया। आखिर संसारिक जीवियां कोई भी काम करन तो पहला आपां ये विचार करते हैं भी इहदा सानूं लाभ की होएगा। वैसे हैरानी हुंदी है
ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਾਧ ਘਾਟ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਕਰਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਲਾ ਲਈਏ ਸੰਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬਸ। ਇੱਥੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਸ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 5-10 ਮਿੰਟ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ 40 50 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੇ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਨਿਗਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਦੁਖੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨੇ ਝਗੜੇ, ਕਲੇਸ਼, ਇਕੱਲਾਪਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ, ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਲ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲੀ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘੁਮਾਇਆ ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ। ਤੇ ਪਤਾ ਬੈਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ, ਤੇਲੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੱਟੀ ਲਾਈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ। ਬਸ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਅਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਸੁਖੈਨ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਤੁਰੇਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਢੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਰਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੀਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇਗਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਆ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ 8 ਪਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਇਹ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਪਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੁਝ ਮੰਤਰ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਣਾ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ ਜਪ ਹਉਮੈ ਖੋਈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮੰਤਰ ਜਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਰ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਖੰਡ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਤੂੰ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਹੀ ਜਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰਡ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭਲਿਆ ਉਹ ਵੇਖ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਪਤੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਜਿਸ ਨਗਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਨਗਰ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਨਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਨਗਰ ਤੱਕ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕੇਵਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਤੁਰੇ ਨਾ, ਪੁੱਛਤ ਹੈ ਪਥਕ ਮਾਰਗ ਨਾ ਧਾਰੈ ਪੱਗ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੈ ਦੇਸ ਕੈਸੇ ਬਾਤਨ ਸੇ ਜਾਈਏ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੋਲੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੌਖਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਰਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਆ, ਪਰ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੀ। ਖੇਡ ਵਰਤੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਪਣਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਭੁੱਲੇ ਨਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੰਤਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਯਾਦ ਰਵੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਕਲੋਨੀ ਫਲਾਣੇ ਨਗਰ ਜਾਣਾ, ਭਾਈ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਦੱਸ ਦੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਐਡਰੈਸ ਪਾ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਰ ਜੇ ਐਡਰੈਸ ਹੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਭੇਦ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰੈ ਰਾਮ ਨਾ ਆਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਜਪਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮੰਤਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਲਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਅਸਲ ਜਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਤਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ, ਬੜੇ ਮੰਤਰ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਮੰਤਰ ਜਪ ਲਏ। ਤਾਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਪਾ ਲਿਆ, ਬੜੇ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਭ ਧਿਆਨ, ਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਈਆਂ।
ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਵਖਿਆਨ। ਖਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ। 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਖਿਆਨ ਕਰ ਲਏ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹੋਏ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ। ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਰਿਆ। ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਵਾਲੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਬਨ ਮਦੇ ਫਿਰਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਤਾ, ਬੱਚੇ ਛੱਡਤੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਛੱਡਤਾ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੌਕਰੀ ਪਦਵੀ ਸਭ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਯਤਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹੋਮੇ ਬਹੁ ਰਤਨਾ। ਬੜੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਯੱਗ ਹਵਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਤਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੀਮਤੀ। ਘਿਓ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਹਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਅਸੀਂ ਘਿਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਲੋਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਿਤੇ ਬਾਬੂ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਚਮਚਾ ਘਿਓ ਦਾ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਮਾਂ ਕਹਿ ਦੇ, ਬਾਪੂ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾਈਏ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਘਿਓ ਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚੋਪੜ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਤੋਂ 2-2 3-3 ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਪਾਉਣਗੇ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਖਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਘਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਖਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਸ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਪੁੱਛੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਮ ਜਗ ਕੀਤੇ, ਕੀਮਤੀ ਘਿਓ ਪਾਇਆ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਸਰੀਰ ਕਟਾਏ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਾਤੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਰ। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਕਟਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਯੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿ ਲਗੇ ਸਾੜ ਦਿਓ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ। ਬੜੇ ਵਰਤ ਰੱਖੇ, ਨੇਮ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਸੰਜਮ ਰੱਖੇ। ਆ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਆ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਲਸਣ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਦਿਨ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਇਸ ਦਿਨ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਜਮ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫੋਕਟ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਰਤ ਨਾ ਵੀ ਰੱਖੇ ਚੱਲ ਜੇਗਾ, ਕੋਈ ਯੱਗ ਨਾ ਵੀ ਕਰੇ ਚੱਲ ਜੇਗਾ, ਕੋਈ ਜਾਪ ਤਾਪ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਨਾ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਭ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਫਿਰੈ ਚਿਰ ਜੀਵੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹਦੇ 9 ਖੰਡ 9 ਟੁਕੜੇ ਮੰਨੇ ਗਏ, 9 ਦੀਪ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰ ਲੇ, ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਚਿਰ ਜੀਵੇ, ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਲਵੇ।
कोई आखे मेरी 100 साल 150 साल उम्र है। महा उदास तपीसर थीवै, ते उपराम हो जावे संसार वल्लों, ते वड्डा तपीसर बन जावे, तप करन वाला। अगन माहे होमत प्राण, अग विच अपनी आहूति दे देवे, अपना आपा साड़ देवे। कनिक असव है वर भूमदान, कनिक दा अर्थ हुंदा सोना, सोना दान कर देवे। अश्व का अर्थ है घोड़े, घोड़ियां का दान। घोड़े बड़े कीमती, अज जिवें कारां गड्डियां ने ना, उदों घोड़े होया करदे सन, हाथी घोड़े। जिस रेट नाल अज महंगियां गड्डियां मिलदियां ने, उस रेट नाल उदों घोड़े मिलिया करदे सन। आम बंदे कोल घोड़े कित्थे हुंदे सन। तां जिवें अज महंगियां गड्डियां ने वड्डियां वड्डियां, इस तरह उदों महंगे वधिया घोड़े भी होया करदे सन। महाराज ने दो वारी शब्द वरत्या, एक अश्व, अश्व का अर्थ है घोड़े, पर नाल एक शब्द वरते हैवर, हैवर का अर्थ है वधिया कीमती घोड़े। एक वो जेड़े आम जे ने, ते एक वो जेड़े खास ने जिन्हां दी कीमत ज़्यादा। महाराज आखदे ने कोई बंदा संसार दे अंदर सोना दान करे, घोड़े वधिया तो वधिया दान कर देवे, भूम दान धरती दान कर देवे, जी मैं धरती दिती दान कीती। न्यौली कर्म करे बहु आसन, न्यौली कर्म जोगियां दे ये कर्म ने, योग आसन जेड़े ने वो करते ने। जैन मार्ग संजम अत साधन, जैनियां दे राह ते कोई तुर पवे, आखे जी मैं बड़े बंधन रखदा हाँ अपने जीवन विच, भाव बड़े संजम रखदा वां। जैनी लोग जेड़े ने वो बड़ा ध्यान रखते ने, पानी नूं छाण के पींदे ने, तुरदे ने नंगे पैरी, झाड़ू अगे मारते जाते ने भी किते कोई कीड़ा ना पैर थले दबिया जाए, क्यों कर्म सिद्धांत नूं मनदे ने भी जे कीड़ा मर गया अगले जन्म में उन्हें जैनी बन जाना, मैं फिर कीड़ा बनांगा, फिर मैनू मारेगा, फिर अगले जन्म दे विच फिर मैं जैनी बन जाऊँगा, उन्हें फिर कीड़ा बन जाना। तो वो फिर मुक्ति वाली गल ही नहीं हुंदी। तो वो हर चीज़ नूं छाण के पुण के पींदे ने, बड़ा ध्यान रखते हैं। महाराज आदि ने कोई जैनियां वाले संजम भी अपना लवे, कोई उन्हां वाले साधन कर लवे। निमख निमख कर शरीर कटावे, छोटे छोटे टोटे करके शरीर नूं कटा लवे, तो भी हौ मैं मैल न जावे। पर सूक्ष्म हौमे इन्नी छोटी है वो जाती नहीं, बल्कि होर वध जाती है। हर के नाम समसर कछ नाहे, रब दे नाम दे बराबर और कुछ भी नहीं है भाई। नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे, हे नानक गुरु दे राही नाम जपिया बंदा उच्ची आत्मक अवस्था हासिल कर लेंदा है। नाम जपण वाले नूं धरती ते फिरन दी लोड़ नहीं, नाम जपण वाले नूं लंबी उम्र भोगण दी भी लोड़ नहीं, नाम जपण वाले नूं आ तप करन ते शरीर कटाउण दी लोड़ नहीं। नाम जपण वाले बंदे नूं जैनियां वाले या होर किहो जे फोकट कर्म करन दी लोड़ नहीं। जिन्हें नाम जप लिया वो इस संसार विच उच्ची आत्मक अवस्था हासिल कर लवेगा। सो गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह जी ने इन्हां पावन बचनां उत्ते चानण पाया है ते सानू समझाउणा कीता है कि तू भी इन्हां फोकट कर्मां विच फस के अपने कीमती जीवन नूं अजाई गवा ना लवीं, बल्कि नाम जप के अपने जीवन नूं सफला कर। सहब किरपा करन, बख्शिश करन, चरनां नाल जोड़ के रखण। होईयां भुल्लां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जीओ।